بولے بتا دے اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. سلام سلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین اعظم کہاں تک مقام رکھتے ہیں یہ وہ بہتر جانے، مگر ہم فقیروں اور غریبوں کے لیے اتنا کافی ان کے قدموں تک پہنچنا ہماری معراج. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کربلا کے میدان میں جو آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی میدان ہے جہاں کبھی اہل بیت اطہار کا خون بہایا گیا تھا. یہ وہ وادی ہے جو عبرت کی وادی ہے. یہاں پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کی خوشبوئیں محسوس کی جا سکتی ہیں. بس آنے والے عاشق کو یہاں کی چکا چوند روشنی پر فریفتہ نہ ہونا اور یہاں کے عمارات اور یہاں کی دیدہ زین سڑکوں کو دیکھ کر غافل نہ ہو جانا، بلکہ ہے آنے والے یہاں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہاری روح مولا حسین کو ٹھکانے لگ جائے. کربلا سے میرے حسین کی خوشبو آنے لگ جائے. سبحان اللہ. سچ بتاؤں کربلا آنے کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ دلوں کی بزدلی کی بیماری یہاں ختم ہو جائے. اگر کسی کے دل میں خوف آتا ہو، ڈر آتا ہو کسی طاقت اور کسی رعب سے، میں سمجھتا ہوں حسین کے قدموں میں کھڑا ہو جائے، اس کا سارا بیماری دل کی بیماری کا علاج. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان سے بڑا شجاعت والا، ان سے بڑا بہادر کون دیکھا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھا ہے دنیا میں جو 22,000 کے سامنے 72 لوگوں کو لے کر کھڑا ہے. سبحان اللہ. جس قافلے میں 80-82 لوگ ہوں یا 72 لوگ ہوں اور سامنے لشکر جرار ہو، تب بھی مولا حسین کی نہ نماز قضا ہے نہ دعا قضا ہے. سبحان اللہ. اور خیموں میں پانی بند ہے، کھانا بند ہے. بچوں کو بلکتا تڑپتا دیکھ کر کے بھی وہ کیسی استقامت تھی مولا حسین آپ کی. جہاں کتے پیشاب کرتے ہیں، جہاں سارا کوڑا کرکٹ لا کر ڈالا جاتا ہے، گم ہو گئی. ارے وہ بادشاہ کے تخت پر بیٹھا ہوا اور ظلم کی داستان لکھنے والا یزید جس کی قبر ڈھونڈنے پر کچرے میں بھی نہ ملے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، بظاہر دنیا نے تو دیکھا تھا بچے کس کے کٹے؟ میرے حسین کے. جان کس کی دی گئی ہے؟ حسین کی. کس کو تڑپایا گیا؟ حسین اعظم کو. لیکن آج ہی نہیں 14 صدیاں گزر گئے. اندر جاؤ آستانے پر، اس مزار اقدس کے پاس دیکھنا جہاں نوٹوں کی گڈیاں ڈالی جاتی ہیں وہیں اپنی حاجات کی چٹیاں بھی ڈالی ہائے ہائے. اپنی حاجات کی چٹیاں بھی ڈالی جاتی ہیں. اور یہ آج کا معمول نہیں ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یہاں پہنچنے پر کسی کو پکڑ کر کے پوچھنا چٹیاں کیوں ڈالی جاتی ہیں. آنے والا زائر کہتا ہے گھر میں کوئی بیمار ہے تو ہم لکھ کر کے ڈال دیتے ہیں. کسی کی تجارت نہیں ہے تو لکھ کر ڈال دیتے ہیں. کسی کی کوئی حاجت ہے جو کربلا نہیں پہنچا، ہم اس کی داستان وہیں سے لکھ کر لاتے ہیں اور مولا حسین کے دربار میں ڈال دیتے ہیں. میں پوچھتا ہوں میرے عزیزوں، حاجت بندہ لے کر کہاں جاتا ہے؟ وہیں جاتا ہے جس کا تخت سجا ہوا ہوتا ہے، جو دربار میں بادشاہی کر رہا ہوتا ہے. ارے رعایا بادشاہ کے پاس نہ جائے تو کون سے غریب کے پاس جائے گی؟ اسی لیے حق کہا معین الدین نے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین. میرے عزیزوں، فلسفہ موت و حیات کا یہ نہیں ہے کٹ جائے مر جائے تو زندگی ختم ہو جائے. یہ نہیں ہے. غزہ کے ان نوجوانوں کو لاکھوں سلام ہے جو آج بھی اس ظالم اسرائیل کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں اور جمے ہوئے ہیں. انہوں نے نہ اپنی آبادیاں چھوڑی نہ اپنی بستیاں چھوڑی. رات کو سوتے ہیں تو صبح اٹھنے کا ان کو یقین نہیں ہوتا. ارے وہاں کی 6 سال کی بچیوں کی چھوٹی سی کلپ ہم نے دیکھی، وہ تو مہندیوں سے اپنا نام لکھ
रही हैं हथेलियों पर। लोगों ने पूछा था न्यूज एंकर ने कि इस वक्त जंग के हालात चल रहे हैं और तुम्हारे हाथों में मेहंदी है और मेहंदी से हाथ में अपने नाम लिख रही है। बच्चियां मुस्कुराते हुए कहती हैं कल को अगर मिसाइल गिर गया, बम गिर गया, हमारा जिस्म फट गया, अगर हाथ बचा रहा तो नाम से हमारे माँ बाप पहचान तो सकेंगे। 6 साल बच्चियों के अंदर अगर ये ईमानी कुव्वत है तो ऐ मुसलमानों, फिर मैं ये कहता हूँ न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी करबला का आखिरी मैदान और हम देख रहे हैं फतह को। मैं ये कहता हूँ आज के मोमिनीन को जितने आप आराम से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर भी खा पी करके सो रहे हैं, ऐ मेरे अजीजों आजमाइश का वक्त है, इम्तिहान का वक्त है और अपने आप को हमेशा इस बात के लिए तैयार रखो मेरे लिए मेरी जान से बढ़ करके मेरा ईमान है। और अगर ईमान की फिक्र पैदा हो गई हर बातिल ताकत से तुम टक्कर ले सकते हो। सुकून तो हासिल किया जा सकता है, ये जाहिरी सुकून है, लेकिन एक बात याद रखना, तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती है। और इसीलिए इस मैदान में आने के बाद ये बात समझ में आती है, जहां 82 लोगों को कत्ल कर दिया गया था, अरे यहाँ तो सुबह शाम मोमिनीन का मेला लगा हुआ, अरे कोई खड़ी खाली नहीं है, मोमिनीन की हजारों नहीं लाखों की जमात इस मैदान में आती है। और फिर मुझे बताओ, करबला ये आबादी नहीं थी, ना यहाँ घर था, ना मकान था, ना इमारतें थी, अरे ये तो गुलिस्तान बन गया। अभी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मैदान चटियल मैदान, कोई आबादी नहीं थी। जब मेरे हुसैन आजम यहाँ पर तशरीफ लाए थे उस वक्त तो चटियल मैदान था, लेकिन आज जिस तरफ नजर उठाओ आबादी आबादी है। और यहाँ मरकज ऐसा गुलिस्तान बन गया है, करोड़ों मुसलमान साल भर यहाँ पर आते हैं और जमा होते हैं। इस मैदान में जमा होकर मोमिनीन क्या साबित करते हैं? इस्लाम जिंदा होता है हर करबला, इस्लाम जिंदा होता है। या अली, या अली। बस यहाँ से पैगाम मैं यही देना चाहता हूँ, अगर कोई अब भी अपने दिलों में बुज़दिली रखता है तो इलाज करा के जाए। बहुत बड़े तबीब के दरबार में आए हो, बहुत बड़े हकीम के दरबार में आए हो और अपनी हाजतें तो मांगते हो, बच्चे नहीं है, औलाद नहीं है, तिजारत नहीं है, खसारे हैं, ये सब मांग तो लेते हो, लेकिन मौला हुसैन से सिर्फ इतना मांगो, सरकार आपकी शुजाअत का एक टुकड़ा अता कर दे, आपकी बहादुरी का एक खतरा अता कर दे। मेरे अजीजों, मैं जानता हूँ आज के हम जैसे निकम्मे लोग अगर हिंदुस्तान जैसे मुल्क में भी घूमते फिरते हैं, और अब तक मैंने देखा है काफिरों की और मुशरिकों की जमातों की जमातें हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान अजीम है, कभी उन काफिरों के कुत्तों के जत्थों से हमें एक बाल बराबर भी डर नहीं महसूस होता। इसलिए नहीं कि हम कोई बहुत बड़े मुत्तकी हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि निस्बत हुसैन के कदमों से करबला के इस अजीम इमाम से निस्बत वाबस्ता है। और फिर हम बबांगे दोहल दुनिया को ये कहते भी हैं, मर जाना और कट जाना ये इस्लाम के खत्म होने की अलामत नहीं है। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवां खून है चाहने का। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, हैदरी, या अली, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। निगरानी वक़ार, ये दुआओं का वक्त है। और इस दरबार में आने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने कहा, मांगना हो तो सरकार इमाम हुसैन से शुजाअत मांगो, बहादुरी मांगो, गैरत ईमानी मांगो। आज हम देख रहे हैं दौलत तुम जमा कर लोगे करोड़ों की, लेकिन दिल अगर खुद गुस्सा है तो तुम्हारे अंदर ये दौलत कोई काम की नहीं। तुम्हारे मोहल्ला, तुम्हारी